Good morning, ladies and gentlemen, esteemed guests, and valued members of the medical community. A very warm welcome to all of you. KD is completing 6 years. A huge round of applause for KD Hospital. Today marks a significant milestone in the field of ophthalmology as we gather here to celebrate the launch of the latest advancement in the eye surgery technology, the VISUMAX 800. The VISUMAX 800 represents a culmination of years of research, innovation, and dedication by the team of experts. With its state-of-the-art features and precision capabilities, this machine is poised to set new standards in the field of ophthalmology. Please join me in welcoming our esteemed senior management team, Dr. Parth Desai, COO, KD Hospital, Dr. Anuja Desai, Executive Director, Head of Ophthalmology Department, Cornea and Refractive Surgeon. A very new and exciting addition to our team today, Mr. Malhar Thakkar. I think Gujarati cinema ne household name બનાવવા માટે અને bringing it to our TV screens, to our everyday movie choices, you are the most responsible person for that. Gujarati cinema no synonymous name is Mr. Malhar Thakkar. We are very happy to welcome you. You are an addition of touch of glamour and excitement to our celebration. Welcome, sir. I would now invite Mr. Srinivas, Head of Refractive Division, Carl Zeiss. Also, we have with us today one of our patients who has just undergone this recent surgery a few weeks back, Miss Meghavi. I please welcome you to the stage. The senior management team, their leadership and expertise have steered our organization towards the excellence by pushing the boundaries of what's possible in the field of eye care. Thank you for your invaluable leadership. I would now request all of you to drive your attention towards the screen as we will see the first glimpse of the Smile Pro. Now the moment we have all been eagerly awaiting. Let us turn our attention to the star of the show. It is with great pride and excitement that we unveil the pinnacle of technological innovation, the Smile Pro. I request the team to unveil. Ladies and gentlemen, behold the future of eye surgery as VISUMAX 800 and the Smile Pro. As we proceed, I would like to ask our CEO, sir. Sir, KD is always known for doing new things.
તમારું ઓલવેઝ એવું જ કહેવું હોય કે ચલો પેશન્ટ માટે આ કરીએ, આજે નવું લોન્ચ કરીએ. સો સર, વોટ ઇઝ યોર વિઝન એન્ડ વોટ આર ધ અપકમિંગ પ્રોજેક્ટ્સ દેટ વી લુક ફોરવર્ડ ફોર એઝ વી બિગિન અવર 7th year of operations? થેન્ક યુ તન્વી. સો ઘણી બધી વખત આપણે વાત થતી હોય છે કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું વિઝન કેવી રીતે આપણે ફોર્મ્યુલેટ કરીએ છીએ, શું કરીએ છીએ. સો ઇટ્સ બીન અબાઉટ 6 years કે આપણે આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ચાલુ કરી વિથ અ ગોલ કે અલ્ટ્રા મોડર્ન ટેકનોલોજીસ આપણે મધ્યમ વર્ગીય કાં તો સમાજના દરેક વર્ગોમાં કેવી રીતે આપી શકીએ એક અફોર્ડેબલ રેટ સાથે, એવું એક વિઝન આપણા ટ્રસ્ટીઓએ અહીંયા સેટ કર્યું. અને મને કહેતા આનંદ થાય છે કે આજે ગુજરાતમાં કાં તો વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયામાં કંઈ બી લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી હોય તો આપણે એઝ અ કેડી હોસ્પિટલ ઓલવેઝ એટ અ ફોર ફ્રન્ટ રહીએ છીએ. અને આપણે ઓલવેઝ એવો ટ્રાય કરીએ છીએ કે કેવી રીતે પેશન્ટ સેન્ટ્રિક, સેફ કેર અને એફિકેશિયસ કેર આપણે દરેક લોકોને પહોંચાડી શકીએ એવા ધ્યેય સાથે આપણે 6 વર્ષથી કામ કરીએ છીએ. આગળ બી કરતા રહીશું અને આગળ વધારવાનું કામ. જેમ કે ઓફથેલ્મોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ, તો મલ્ટી સ્પેશિયાલિટીમાં ઓલવેઝ એક એવી ધારણા હોય કે ઓફથેલ્મોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ તો એક જસ્ટ એક સપોર્ટ સર્વિસ તરીકે હોય, કોઈ દિવસ એક સ્ટેન્ડ અલોન તરીકે એની ગણના કાં તો માન્યતા ના હોય. પણ ડૉક્ટર અનુજા દેસાઈ અને ઓફથેલ્મોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટે એને એક ખૂબ સરસ વિઝન સાથે એવી રીતે બનાવ્યું કે આજે ગુજરાતમાં કોઈ બી સ્ટેન્ડ અલોન ઓફથેલ્મોલોજી કરતાં પણ વધારે લેટેસ્ટ ઇક્વિપમેન્ટ્સ અને ડૉક્ટર્સની મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી ઓફથેલ ટીમ સાથેનો ડિપાર્ટમેન્ટ આપણે ઊભા કરી શક્યા છીએ. અને એની સાથે સાથે કમ્યુનિટી સર્વિસની પણ સભાનતા આપણે રાખી અને આજે કહેતા આનંદ થાય છે કે લગભગ 40,000 લોકોને આપણે આઈ સ્ક્રીનિંગ માટે મફત નિદાન કર્યું અને એ લોકોની ટ્રીટમેન્ટ કરી શક્યા. એટલે એક આધુનિકતા સાથે અભિગમ સમાજ પ્રત્યેનો પણ આપણી ટ્રસ્ટ અને હોસ્પિટલનો રહ્યો છે. અને એ કહેતા મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે આપણા ટ્રસ્ટીઓએ આ એક સંસ્થા એવી ઊભી કરી કે જ્યાં કોઈ પણ ચિંતા મુક્ત આવી શકે છે. Can I add something? Yes, please. So Parth has already discussed કે કેડીનું વિઝન શું છે. When it comes to ophthal department, multi-speciality માં generally it doesn't work because multi-speciality hospitals focus on high revenue departments or whether very senior departments like transplants and all. But I am honored કે ophthal department અહીંયા ઘણી સારી રીતે ચાલી શક્યું છે. It's not just about the leadership, it's about the team જે મેં અહીંયા સેટ કરી છે. And the team, the doctors are very good and they are happy to serve the patients in whatever way they can. So when I presented to the board કે latest technologies, the Visumax 800 and જોઈએ છે, and they said okay, because so far we have done about 30,000, more than 30,000 laser procedures. So the department has proved itself that it is one of the best, I would like to say. Hence the board agreed that yes, we can get this new technology. And I am grateful to the management, the board and the entire department for supporting in whatever way they could. Thank you. સર, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તમને છે. વર યુ અવેર કે કેડી હોસ્પિટલમાં ઓફથલ્મોલોજી રિલેટેડ આટલી બધી સર્વિસીસ અવેલેબલ છે? સૌથી પહેલાં તો ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. આમ બધા ગુડ મોર્નિંગ સર. આનું એક તો બધા આટલા ફોર્મલ ને ટકાટક તૈયાર થઈને એક તો કેઝ્યુઅલમાં બધું અઘરું લાગે છે બોલવું. પણ ઓફકોર્સ બહુ આનંદ થાય છે આ જગ્યા પર આવીને. અને બહુ જ સરસ વાત એ છે કે મેં જ્યારે ગઈકાલે ડૉક્ટર સાથે વાત કરી, મેં કીધું યાર મને તો એવું જ હતું કે અહીંયા ખાલી આ જ ડિપાર્ટમેન્ટ નથી, એમ બીજા બધા જે આઈ વિશે કે ઓન્થોલોજિસ્ટનું કે એવું કંઈ તો મને ધ્યાનમાં જ નહોતું એમ. તો એ જ વાત લોકો સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન ઓફકોર્સ બધા લોકો કરતા હોય. અને આવડું મોટું ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, આટલી જબરદસ્ત ટેકનોલોજી હોય, અને ટેકનોલોજીનો સૌથી પહેલો અને બેસ્ટ ઉપયોગ જો કોઈ કરી શકતું હોય તો એ માત્ર કેડી હોસ્પિટલ છે, બાકી કોઈની તાકાત નથી.
અને એટલે હવે કદાચ લોકો સુધી વધારે વાત પહોંચશે, વધારે લોકો સુધી પહોંચી શકાશે. અને કોઈના મગજમાં એવું માઇન્ડસેટ હોય ને, કારણ કે સૌથી વધારે કોવિડમાં જો કોઈએ હેલ્પ કરી હોય તો કેડી હોસ્પિટલે કરી છે. એટલે ઓફકોર્સ એટલે એ હવે કદાચ ધીરે ધીરે લોકો સુધી પહોંચી શકે વાત. અને ઓફકોર્સ વી આર ધેર ટુ શેર ધીસ ન્યૂઝ ટુ એવરીબડી. એટલે ઓફકોર્સ મજા જ આવવાની છે આવનારા સમયમાં. લોકો સુધી વાત પહોંચે એ સૌથી મોટી વાત છે. અને આઈ એમ વેરી થેન્કફુલ ટુ ડૉક્ટર પાર્થ અને ડૉક્ટર અનુજા કે આટલા મોટા ઇનિશિયેટિવમાં મને પાર્ટ બનાવ્યો. મને બહુ આનંદ થાય છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you. Sir, we always keep bringing cutting edge technologies to KD. આપણે જસ્ટ કેડીના પેશન્ટ્સને કેટર નથી કરતા, આપણી ઘણી બધી ફાઉન્ડેશન એક્ટિવિટીઝ બી છે જ્યાં આપણે ગામડે ગામડે જઈને કે રૂરલ સેટઅપમાં જઈને બી વી હેવ ડન અ લોટ ઓફ વર્ક. સો વોટ યુ થિંક સર કે આવી રીતે કટિંગ એજ ટેકનોલોજીઝ અને ન્યૂ સર્જિકલ ઇનોવેશન્સ લાવીને હાઉ વિલ વી ઇમ્પ્રૂવ ધ પેશન્ટ એક્સપિરિયન્સ? આજે મેડિકલ ક્ષેત્રે ટ્રીટમેન્ટ એટલી મોંઘી થઈ ગઈ છે કે જ્યારે આવી કમ્પેરેટિવ હોસ્પિટલ્સમાં ગુજરાત કાં તો બહાર જવામાં આવે તો જનરલી આપણા મોટા ભાગનો વર્ગ ભારત દેશમાં એ લોકોને આની અફોર્ડેબિલિટીનો એક ઇશ્યુ હોય છે. એટલે જેમ મેં પહેલાં વાત કરી કે વિઝન ઓલવેઝ એ રહે છે કે કેવી રીતે એ બધું જ આપી શકીએ છતાં બી અફોર્ડેબિલિટીનો ક્વેશ્ચન આપણા મગજમાં કાં તો પેશન્ટના મગજમાં ના રહે એવી રીતે જ આપણે કામ કરતા હોઈએ છીએ. અને એમાં જેમ કે ઓફથેલમાં આપણે 40,000 આઈ સ્ક્રીનિંગ કર્યા, એવી જ રીતે પ્રેગ્નન્ટ બહેનો માટે, પીડિયાટ્રિક છોકરાઓ એટલે કે બાળકો માટે લગભગ 3 ઓર્ફનેજીસ કેડી હોસ્પિટલ અને સંસ્થાએ દત્તક લીધેલા છે, જેમનું ટોટલ હેલ્થકેર કેડી હોસ્પિટલ મેનેજ કરે છે. એના સિવાય ઘણા બધા જેમ કે ઓર્ગન ડોનેશન માટે કામ કરવું, અલગ અલગ ડિસીઝીસની અવેરનેસ લાવવી. એટલે એક સમાજમાં રોગોની અવેરનેસ કેવી રીતે જાય, પ્રિવેન્શન ઓફ હેલ્થ કેવી રીતે થાય, અને જ્યારે જરૂર પડે છે કોઈ હેલ્થ કેર સર્વિસની ત્યારે અમે કેવી રીતે એઝ એ હોસ્પિટલ ઊભા રહીએ, આ જ વિઝન સાથે દિવસ રાત કામ કરતા હોઈએ છીએ અને આગળ પણ કરતા રહીશું. To you. યુઝ્યુઅલી જ્યારે બી આઈ રિલેટેડ કોઈ બી વસ્તુ આવે તો એવરીબડી ઇઝ લાઈક મોતિયો ઉતરાવો છે કે નંબર કઢાવવા છે. પીપલ આર નોટ રિયલી અવેર કે આઈઝમાં કેટલી અલગ અલગ ટાઈપની સર્જરીઝ થાય છે. સો વુડ યુ શેડ સમ લાઇટ ઓન ધ નંબર ઓફ અમાઉન્ટ ઓફ સર્જરીઝ, પ્રોસિજર્સ, ટ્રીટમેન્ટ ઓપ્શન્સ દેટ કેડી પ્રોવાઇડ્સ? રાઈટ. સો આઈઝની વાત કરીએ, વેન વી સે કે આઈઝમાં સબસ્પેશિયાલિટી ડૉક્ટર્સ છે, પીપલ થિંક કે આંખ તો આટલી નાની છે, આમાં કેટલી સબસ્પેશિયાલિટીઝ હોઈ શકે. બટ આઈ વુડ લાઇક ટુ સે દેર આર અબાઉટ 8 to 10 સબસ્પેશિયાલિટીઝ વિધિન ધી આઈ. સો આંખમાં પણ 8 થી 10 ટાઈપના સબસ્પેશિયાલિટીઝ છે. સો આઈ હેવ ડન ઇન કોર્નિયા, જે આપણે કીકી કહીએ છીએ. સો કીકીની સ્પેશિયાલિસ્ટ હું છું. એ રીતે બીજી ઘણી 8 થી 10 સ્પેશિયાલિટીઝ છે. કેડીનું વિઝનની વાત કરું તો કેડીમાં બધી જ સબસ્પેશિયાલિટીઝ અવેલેબલ છે. એન્ડ ગોઈંગ ફોરવર્ડ બીજી સબસ્પેશિયાલિટીઝ, બીજી ટેકનોલોજી જેમ જેમ એડ થશે, ઓબ્વિયસલી વી વુડ લાઇક ટુ ઇન્કોર્પોરેટ દેટ ઇન કેડી ઓફથાલ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓલ્સો. થેન્ક યુ મેમ. જસ્ટ એડ કરું તો જેમ કે ભાઈ રટાઈના છે, ગ્લોકોમા સ્પેશિયાલિસ્ટ છે, પીડિયાટ્રિક ઓફથેલ છે, ટ્રોમા માટે સ્પેશિયલ, કોર્નિયા માટે સ્પેશિયલ. આપણને એમ થાય કે આટલી નાની આંખમાં આટલા બધા કેવી રીતે, અત્યારે સૌથી વધારે સ્પેસ કદાચ આપવી પડે છે તે ઓફથેલ ડિપાર્ટમેન્ટને આપવી પડે છે. એનું કારણ જ એ છે કે ડિપાર્ટમેન્ટ પણ એટલો મોટો છે અને લાગે છે વસ્તુ નાની પણ એમાં એટલી જ વધારે કોમ્પ્લેક્સિટીઝ ઇન્વોલ્વ છે. સો રિગાર્ડિંગ સ્પેસ એટલી નાની પડે છે કે હવે નવું બિલ્ડિંગ બનાવવું પડે છે. એઝ ઇઝ એડેડ કે there are so many subspecialties. Already અમે જેટલું એન્કરોચમેન્ટ કરી શકતા હતા ઓન ધ સેકન્ડ ફ્લોર we have done it, and now going forward we are building a new building altogether જેમાં ઓફથેલ આઈ ડિપાર્ટમેન્ટ is going to be a part of it, અને એમાં પણ મેક્સિમમ સ્પેસ અમે જ લીધી છે. એટલે you know how it is growing. Thank you, ma'am. I would now like to ask Mr. Srinivas, sir. Sir, could you just tell us that what was the thought and concept behind this innovation, where we already have so many technologies related to the eye surgery? What is so special about Visumax and Smile Pro?
Good morning, everyone, and I am really actually thankful and honored to be a part of this great event. So, Carl Zeiss as a firm has been around for more than 177 years, and it's been known for precision engineering and optics. Back in 2011, we actually launched a procedure called SMILE, which even today remains the only FDA-approved ecosystem solution approved for lenticular extraction. The vision that Zeiss carries and the questions that you were asking in terms of patient experience is exactly what got us to SMILE Pro. SMILE or SMILE Pro as an ecosystem today has almost 10 million eyes which have been done successfully. We have more than 3,500 practicing surgeons and more than 2,000 individual clinics which actually cater to this services to its patients. With the Visumax 800 or the SMILE Pro, there's three promises that we're looking at. Given that it's AI and robotic assisted, it has significantly faster laser speeds. We want to focus on consistent outcomes for our clinicians. We want to focus on great patient experiences for your patients. And most importantly, we are hoping that we improve the quality of their lives. So this remains a fundamental motivation on why Zeiss works so closely in refractive. થેન્ક યુ સર. મલાડ સર, તમે તો ઘણા બધા એક્ટર્સ સાથે કામ કર્યું છે, લોટ ઓફ મૂવીઝ વિથ ધ હિન્દી વેબ સિરીઝ એન્ડ એવરીથિંગ, સો યુ હેવ કમ ઇન કોન્ટેક્ટ વિથ અ લોટ ઓફ સ્ટાર્સ. તો આ ચશ્મા પહેરવાના લીધે ફિલ્મ શૂટિંગમાં કે રેગ્યુલર ડેલી જે બી તમારી હાસલ છે એમાં તમને કોઈક ચેલેન્જીસ ફેસ કરવી પડે? કરવી પડતી હોય છે ચેલેન્જીસ ફેસ, એટલા માટે કારણ કે નંબર જ છે એટલે એનું હવે તો એનો કોઈ ઓપ્શન છે, એટલે હવે મને મળી ગયો છે ઓપ્શન એનો કંઈ કરવાનો. પણ એ વખતે શૂટિંગ વખતે તો બહુ ડિફિકલ્ટીઝ આવે કારણ કે વી હેવ ટુ માર્ક ધ પ્લેસ કે અહીંયા ચાલતા ચાલતા જવાનું છે અને ચશ્મા નથી પહેર્યા, આડાવાળા માર્કમાં 3-4 ટેક થઈ જવા, નજર ક્યાં જતી રહે ખબર પડે નહીં. ઓફકોર્સ એ તો અલગ જ છે પાછું, પણ એટલે એ બધું ધ્યાન રાખવું પડે. આપણી ના પડે, સામેવાળાને એમ લાગે કે જોવે છે એવી બી શક્યતાઓ વધતી જાય છે. પણ આના એક્ટર્સ ફિલ્ડમાં બહુ બધા લોકોને એવા પ્રોબ્લેમ્સ છે જે લોકોને ચશ્મા, આંખ કે સહેજ ગરમી વધારે પડે તો આંખ આવી જવી, આવા બધા ઇશ્યુઝ અમે લોકો બધા બહુ ફેસ કરીએ છીએ. બિકોઝ એક છોકરાઓને એક ટચ મેકઅપ તો હોય જ છે જે થોડો કરવો પડતો હોય છે, અને થોડું પાણી અડે તો એનું જે લેયર હોય એ નીચે આંખમાં જવું, એના કારણે ઇશ્યુઝ થવા, લોટ ઓફ ચેલેન્જીસ આર ધેર. પણ ઓફકોર્સ વી આર હેપી કે એ ચેલેન્જીસ સાથે પણ વી આર વર્કિંગ ઓન ઇટ, અને વી ડોન્ટ હેવ દેટ ગ્રેટ ઓપ્શન કે ભાઈ એનું શું કરી શકાય એમ. નાવ વી હેવ ઇટ, બટ એ વખતે એવું થતું હતું કે યાર આ કોઈક તો આનો ઓપ્શન હશે ને કે શું કરી શકાશે એમ. પણ ચશ્માનો નંબર છે એટલે વી ટેક કેર ઓફ ઇટ, વી સી કે કોઈ જગ્યાએ કોઈને તકલીફ ના પડે અને કામ સ્મૂથ ચાલ્યા કરે. સો એ માર્કિંગવાળી એક પોઝિશન પર આવવું એ બહુ ડિફિકલ્ટીઝ આવતી હોય છે એક્ટર્સને, કારણ કે કેમેરામાં બહુ જ નાનું માર્ક હોય જે આમ એકદમ ખાલી એક્ટર્સને દેખાય પણ એનું ફોકસ ને આ ને તેને બધું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. સતત કેમેરામાં જોઈને વાત કરવામાં બી ઘણીવાર, કારણ કે એના લેન્સીસ થોડા હેવી હોય આતે, એટલે એ બધામાં થોડી ડિફિકલ્ટીઝ આવે છે. પણ ઓફકોર્સ એક્ટર્સનું આ કામ છે એટલે વી ડોન્ટ સી કે ભાઈ પ્રોબ્લેમ્સ, પણ હા ચેલેન્જીસ તો છે અને એની મજા બી છે એમ. તો સર, ડુ યુ ફીલ ટેમ્પટેડ નાઉ કે ચશ્માના નંબર કઢાવવા છે કે પછી? હવે કઢાવવા છે, પણ મને છોકરીઓ કહે છે હું બહુ ક્યુટ લાગુ છું ચશ્મામાં એટલે રાખીશ પણ સાદા રાખીશ, નંબર કઢાઈ નાખો યાર, બહુ બધું લાંબુ ચાલશે આ. ઓકે સર. સો ટુ શેર ધીસ એક્સપિરિયન્સ વિલ આસ્ક મિસ મેઘાવી કે તમે જે વસ્તુઓ સર્જરી પહેલાં એક્સપિરિયન્સ કરતા હતા અને સર્જરી બાદ તમને તમારી બેઝિક લાઈફસ્ટાઈલમાં, નોર્મલ એક્ટિવિટીઝમાં શું ફેર લાગે છે? હેલો, ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. સોરી, ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. એકચ્યુઅલી મને કેવું છે કે મારી પર્સનલ લાઈફ જે છે, તો પ્રોફેશનલી આઈ એમ અ લેક્ચરર ઇન આર્કિટેક્ચર ડિપાર્ટમેન્ટ. સો એવરી ડે મારે 40 to 50 સ્ટુડન્ટ્સ એમની સામે મારે જવાનું હોય છે, આઈ કોન્ટેક્ટ મારે કરવાનો હોય છે. જો સરે કીધું એવી રીતે કે આઈ કોન્ટેક્ટ કરવામાં બી થોડા ગ્લેર ને એના લીધે પ્રોબ્લેમ ફેસ કરવો પડતો હતો. પ્લસ આપણે જે મેકઅપ કરીએ છીએ એના લીધે બી આંખમાં ઇન્ફેક્શન થવાનું, એ બી એવરી ડેનું મારું ચેલેન્જ હતું થોડું ઘણું. ઓલ્સો આઈ એમ અ મધર ઓફ 1-year-old સન. સો મારા સન જોડે જ્યારે મારો પ્લે ટાઈમ હોય છે, સો પર્સનલ લાઈફમાં બી મને ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ્સ થતી હતી. લાઈક જ્યારે રાત્રે બાળક રડતું હોય, આપણે ઉઠીને અને આપણે કામ કરીએ છીએ, તો પહેલાં મારે ચશ્મા શોધવા પડતા હતા. સો હું નથી ચાહતી કે મારા સન માટે હું સૌથી પહેલાં હું એને જોઉં, મારા સ્પેક શોધીને મારે એને જોડે રીચ થવું પડતું. સો એ મારા માટે બહુ મોટી પ્રોબ્લેમ હતી. સો ફાઇનલી
મને એક ઓપ્શન મળી ગયો અને એના ઉપર જ્યારે મેં ડિસિઝન લીધું. સો રાઇટ નાઉ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ યુ કેન સી મી, સો બેટર મી ઇન ફ્રન્ટ ઓફ યુ. અને વાય ડીડ યુ ચૂઝ કેડી? મતલબ આ સર્વિસ માટે તમે કેડીને કેમ ચૂઝ કરી? યા એકચ્યુઅલી અમદાવાદની અંદર બી ઘણા બધા ઓપ્શન્સ છે આપણી પાસે આઈ સર્જરીઝ માટે, બટ મારા કઝિન્સ, મારા ફ્રેન્ડ્સ, જેમને પણ મેં પૂછ્યું, બિકોઝ આ એક બહુ સેન્સિટિવ ઓપરેશન છે. સો આપણે હંમેશા શું કરીએ કે રિવ્યૂઝ લઈએ, બધાને પૂછીને જઈએ કે ભાઈ કયું સારું છે, ક્યાં જવું જોઈએ આપણે. સો બધાએ મને 99% લોકોએ મને કેડી હોસ્પિટલ સજેસ્ટ કરી છે કે તારે આંખ માટે જવું છે તો સૌથી પહેલાં આંખનું ઓપરેશન છે તો તારે બેસ્ટ ચૂઝ કરવું જોઈએ, તારે કેડી હોસ્પિટલ જવું જોઈએ. એન્ડ આઈ એમ નોટ રિગ્રેટિંગ એટ ઓલ. Thank you so much. We are very glad that you chose KD. I would like to say we cater to around 4,000 plus, 5,000 plus patients every month in OPD. Sir કીધું તેમ 30,000 plus eye surgeries કરી છે. એવું નથી કે ખાલી ઓફથલમાં જ પેશન્ટ આવે છે. The patient keeps choosing us again and again and again, and that's what KD is known for. And all thanks to the entire KD team જે પેશન્ટને આ લેવલનો એક્સપિરિયન્સ આપે છે. I like to ask ma'am કે આ સર્જરી પછી what are the benefits અને why should you choose this surgery over other procedure, like in terms of the timing it takes or the recovery જે promise કરે છે? So I've told so many patients કે patients generally શું question પૂછે કે as a doctor તમે લેઝર કરાયું છે કે નહીં? That is the first question જે patient પૂછે. I am a LASIK candidate. 12-13 years back I got my laser done. My mom is here. મમ્મી ઓટીમાં અંદર હતી હાથ પકડીને, because LASIK is very scary for me at least. Now when you compare, so I'm a patient and I'm a doctor both. Smile as compared to LASIK, lot of different formulations, as in LASIK માં જે issues patients ને થતા હતા, Smile has corrected all of those. Most important one being કે LASIK માં we do a cut of almost 80% on the cornea. That is kiki જે આપણે કહીએ છીએ, whereas in Smile that cut is around 10%. So kikini જે strength maintain થવાની હોય એ much better with Smile. And for patient point of view, faster recovery. Next day itself you can start all your activities including your sports activities, gym, swimming, બધું તમે within a week start કરી શકો છો, whereas LASIK demands a 1 month of break from all your routine activities. Another one inside the OR is Smile happens in just 8 to 10 seconds maximum, whereas LASIK would take about 2 to 3 minutes. Patient apprehension inside the OR બહુ જ વધારે હોય છે. As I said, મારે મમ્મીને અંદર બોલાવી પડી હતી. So we have lot of patients કે obviously આંખની ઉપર કંઈ થઈ રહ્યું છે, definitely ડર લાગવાનો જ છે. And we don't sedate the patient. એટલે patient is awake and a ડર natural છે. And the faster we do the procedure, the better patient anxiety is and the better we can give visual recovery. So Smile definitely તમને faster procedure also and faster visual recovery in post-op duration as well. So Smile Pro is not only providing a સો very હવે good patient ઓટીમાં જે experience. કોડ બ્લુ વધારે થતા હતા એ ઓછા થઈ જશે ને, એટલે જે સિચ્યુએશન આવતી હતી કે પેશન્ટ ઊભું થઈ જાય અને ક્રેશ થઈ ગયું ને જેવું આવી ગયું છે એ વાળી સિચ્યુએશન હવે ઘટે તો અમારે એડમિન વાળાને શાંતિ. એટલે સર આઈ વોન્ટેડ ટુ આસ્ક, સોરી ટુ ઇન્ટરવ્યુ, કેમ કે બહુ જ બધા સર્જરી ને ઓપરેશન ને બધા ટેકનિકલ શબ્દો છે ને, એટલે કોઈ નોર્મલ માણસો તો એમ જ થાય કે પાછા બ્લાઇન્ડ જ જવું પડશે એમ. તો એ એક એટલે એ મને આઈ વોન્ટ ટુ નો કે એનો કેવું હોય છે સર્જરીનો ટાઈમ વિશે, કે થોડું એના વિશે ડિટેલમાં જો, કારણ કે કોઈને હું કહું કે મારે આંખનું ઓપરેશન છે એટલે સીધા 70 માણસો આજુબાજુમાં આવી જાય જોજો ભાઈ કરતા, એટલે આપણે એમ થાય કે એટલું બધું કંઈ છે નહીં ભાઈ, જરા શાંતિ એમ. તો એ એકચ્યુઅલી એવી શાંતિ છે કે નહીં એમ? So surgical time overall 2 to 3 minutes છે, but આમાં કેવું છે કે as compared to other surgeries તમને બેહોશ નથી કરતા. You are wide awake, તમને દેખાય છે કે લેઝર આંખ ઉપર આવી રહ્યું છે, તો નેચરલ છે કે તમે ગભરાશો.
એન્ડ જવાનું તો ઓપરેશન થિયેટરમાં જ છે ભલે વસ્તુ 2 to 3 મિનિટ્સની મેક્સિમમ, બટ ઓબ્વિયસલી યુ આર ગોઈંગ ટુ બી સ્કેર્ડ. એટલે એઝ ઈ સેડ ફોર અસ કોડ બ્લુ એટલે કોઈ પેશન્ટ બેહોશ થઈ ગયું. મેક્સિમમ કોડ બ્લુઝ મંડે અને થર્સડે થાય, જે અમારું ઓટી ડે છે, અને સેકન્ડ ફ્લોર પર આવે એટલે ઓફથલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે. એટલે વેન ધ પેશન્ટ કમ્સ આઉટ ઓફ ધ લેઝર થિયેટર, ચક્કર આવે એ બધું સ્વાભાવિક છે. બટ બેક ઇન ધ ડેઝ કે કાળા ચશ્મા પહેરવાના, અંધારામાં રહેવાનું, મે બી 2 to 3 days ડાર્ક લાઇટ, ઇટ ઇઝ ઓલ મેથ. વી ગીવ ટ્રાન્સપેરન્ટ ગ્લાસીસ. તમે સવારે ઓટી કરાવી હોય, સાંજે તમે થિયેટરમાં મૂવી જોવા જઈ શકો છો. મલ્હારભાઈનું મૂવી પ્લીઝ વેન એવર ઇટ્સ કમિંગ યુ કેન વોચ ઓન ધ સેમ ડે ઇટ સેલ્ફ. સો નો રેસ્ટ્રિક્શન્સ, નો બેડ રેસ્ટ. ધ ટ્રાન્સપેરન્ટ ગ્લાસીસ જે અમે આપીએ છીએ ખાલી પ્રોટેક્શન માટે જ છે. એટલે કચરો આંખમાં ના જાય, યુ ડોન્ટ ટચ યોર આઈઝ, દેટ્સ ઇટ. અધરવાઇઝ નો ગ્લાસીસ, નો રેસ્ટ, નથિંગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. That too only for a week, yes. Yeah. સર, તમે તમારા ફેન્સને એક મેસેજ, એક સારો મેસેજ તમે આપો તો. ઓફકોર્સ મેસેજ તો એ જ કે યાર, જેટલા પણ લોકો પોતાની આઈ કેર કરી રહ્યા છે, ધ્યાન રાખી રહ્યા છે, એમના માટે કેડી ઇઝ ધ પ્લેસ. યુ શુડ ઓફકોર્સ વિઝિટ. જેટલા પણ લોકો અહીંયા, ઘણા બધા લોકો છે ચશ્મા અને જે લોકો આંખો આમ કરી રહ્યા છે બધા, એ બધા જ લોકો માટે ઇટ ઇઝ અ પ્લેસ વેર બધી જ પ્રકારની કેર થઈ શકે છે, શાંતિથી થઈ શકે છે, વિધાઉટ ડર થઈ શકે છે. અને ડૉક્ટર્સનો સપોર્ટ એટલો બધો છે કે એનું ધ્યાન રાખવાની કોઈ તમારે ચિંતા નથી. એ લોકો પોતાની રીતે રાખી રહ્યા છે. દેટ્સ ધ બેસ્ટ થિંગ. અને આઈ વિલ ટ્રાય માય લેવલ બેસ્ટ કે હું આમ તૈયાર થઈને એકદમ શાંતિથી ત્યાં ઓપરેશન કરાવવા આવી જાઉં. કારણ કે મારે બહુ વર્ષોથી ચશ્મા અને બધું છે એવું. એટલે અને આ ફિલ્ડમાં ઘણું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ચશ્મા ના હોય તો બહુ સારું એમ, અને આંખો એકદમ શુદ્ધ અને ક્લીન રહે. તો એના કારણસર ઓફકોર્સ આઈ વિલ શ્યોરલી વિઝિટ વેરી સૂન. થેન્ક યુ સર. લાસ્ટલી સર, તમારી સ્ટાઇલમાં જ તમને કહું છું, હું શું કહું છું, તમારો અવાજ તો આમ એકદમ ભારે લાગે. હા, આઈ નો. એટલે મને એવું કહેવું હતું કે લવની ભવાઈ ફિલ્મ આઈ થિંક બધાને ખબર છે. લવની ભવાઈના ડિરેક્ટરને પણ ચશ્મા છે, અને એનું સોંગ છે વાલા માઓને હું તૈયાર કરીને આવ્યો છું તમારા સૌ માટે. એટલે બે લાઈન હું ગઈશ. પ્લીઝ પ્લીઝ. હું મને શોધ્યા કરું પણ હું તને પામ્યા કરું. તું લઈને આવે લાગણીનો મેળો રે, સાથ તું લાંબી મજલનો સાર, તું મારી ગઝલનો, તું અધૂરી વાર્તાનો છેડો રે. મીઠડી આ સજા છે, દર્દોની મજા છે, તારો વિરહ પણ લાગે વાલો રે. વાલમ આવો ને વાલમ, આવો ને આવો ને, માંડી છે લવની ભવાઈ. ઓ તા થૈયા થૈયા તા થૈયા થઈ, તા થૈયા થૈયા તા થૈયા થઈ હો. થેન્ક યુ એવરીવન. સિંગિંગના બી કોન્ટ્રાક્ટ તમે ધીરે ધીરે લઈ લેશો. થેન્ક યુ સો મચ સર. થેન્ક યુ ફોર કમિંગ ટુ કેડી. તમારી પ્રેઝન્સથી વી હેડ અ લોટ ઓફ ફન, એન્ડ એઝ આઈ સેડ, ગ્લેમર અને એક્સાઇટમેન્ટ કમ્પ્લીટલી મેચ થઈ ગયા વિથ એકેડેમિક પર્પઝ. થેન્ક યુ સો મચ. આઈ વિલ નાઉ રિક્વેસ્ટ ઓલ ધ કન્સલ્ટન્ટ્સ ટુ પ્લીઝ જોઈન અસ ઓન ધ સ્ટેજ ફોર ફોટોગ્રાફી. We will launch with the booklet for refractive surgery. Please, booklet up.